हेलो एवरीवन, आई एम दमयंती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एबे मु आलोचना करी +3 6 सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स रो डीएससी 3। ऑलरेडी मु +3 फर्स्ट सेमिस्टर ठारू 6 सेमिस्टर पर्यंत ओडिया एवं हिस्ट्री ऑनर्स आलोचना करि सारिछि। ता सहित मु कंपलसरी एवं इलेक्टिव पेपर मध्य आलोचना करिछि एवं 5 सेमिस्टर रो मु पॉलिटिकल साइंस एवं एजुकेशन ऑनर्स सह 6 सेमिस्टर रो मु एजुकेशन ऑनर्स आलोचना करि सारिछि। तो चलतु आलोचना करबा आज विषय वस्तु तीनोटी समालोचना बाउरी बंधुकर। क्वेश्चन नंबर 6 मु क्वेश्चन नंबर 5 पर्यंत आलोचना करिछि। साहित्यर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विश्लेषण क्षेत्र में सुरेंद्र महांतींकर अवदान आलोचना कर। साहित्यर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विश्लेषण क्षेत्र में सुरेंद्र महांती असाधारण निष्ठा प्रदर्शन करिछन्ति। से साहित्यर आलोचना बेले आम परंपरा और पूर्ववर्ती कविमानंक सह तुलनात्मक भावरे समकालीन कविमानंक प्रतिभा विचार करिछन्ति। से समकालीन रुचिबोध सहित अतीत को बेस भल भावरे समन्वय करि पारिछन्ति। कौनसी लेखक कृतित्व विचार पाई अतीत लेखक मानक सहित तुलना अविसंभाव्य। यह केवल जे ऐतिहासिक विचारधारा ताहा नुहे, यह हेउछि यथार्थरे साहित्यिक सौंदर्यबोध और सृजनशील समालोचना। परंपरा और ऐतिहासिक दृष्टि रे रखी सांप्रतिक लेखक मानकर विश्लेषण कला बेले पूर्व लेखक माने आपे आपे आलोचना भितर को चली आसी थांती। यह द्वारा प्राचीन सहित नूतनर घनिष्ठ संबंध स्थापित हुए। वर्तमान मानदंडरे मध्य अतीत को मापी हुए। एथिरु मने हुए प्रत्येक सृष्टि भितरे किछि ना किछि ऐतिहासिक उपादान रहिछि। एपरिकी समस्त प्राचीन कला साहित्य और समकालीन साहित्य एथिरु बाद पड़े नाही। एणु केतेक आलोचना समस्त सृजनशील साहित्य को इतिहासर सामग्रिक रूपे विवेचना करिछन्ति। सुरेंद्र महांती साहित्य सहित इतिहासर घनिष्ठ संबंध को मध्य स्वीकार करिछन्ति। उभय मध्यरे रहिथिबा संपर्कर सूचना देई से कहिछन्ति, वस्तुतः इतिहास साहित्यर भूमिका। साहित्य जेपरि इतिहासर संकेतात्मक प्रतिरूप, इतिहास सेहिपरि साहित्यर एक प्रामाणिक पादटिका। एतत् व्यतीत साहित्य मूल्यबोध को नहीं गढ़ी उठे। सत्यर अनुभव एठारे बड़ कथा। एही दृष्टि रे मूल्यबोध विचार बेले जीवन सजीव सत्यर परिप्रकाश बेले साहित्यिकर परंपरा और इतिहास संबंधरे धारणा थिबा उचित। से आम साहित्य को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि नीलकंठ दास विचार करिबार बाट फिटाई थिले। मात्र एभली विचार बेले तांकर ओडिया पणियार बाहुल्य भाव और बंग विमुख भाव पाठक को विचलित करे। से ओडिया साहित्य आलोचना बेले बंगीय संस्कृति प्रति अनेकत्र आक्षेपमूलक मंतव्य देइछन्ति। सुरेंद्र महांती साहित्य को इतिहास और संस्कृतिर भाव प्रवाह रे आलोचना करिबार रीति अनेकांशरे नीलकंठଙ୍କ ठारू शिखिथिले सुधा से साहित्य समीक्षा काल रे केबे हेले अन्य भाषाभाषी साहित्य प्रति अप्रीतिकर मंतव्य देई नाहंती। बड़ शिष्ट ढंगरे से
ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଆଲୋଚନାର ଏକ ଗୌରବମୟ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ରଚନା। ସେ 5 ଖଣ୍ଡରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବିସ୍ତୃତ ଇତିହାସ ରଚନାର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ସେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ 3ଟି ପର୍ବରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ତାହା ହେଲା, 1ରେ ଆଦି ପର୍ବ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାଥମିକ ଉନ୍ମେଷ ରୂପେ ବୌଦ୍ଧ ଚର୍ଯାପଦଠାରୁ ସାରଳାଙ୍କ ମହାକାବ୍ୟ ମହାଭାରତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରକାଶିତ। ନେକ୍ସଟ, ମଧ୍ୟପର୍ବ। ସାରଳାଙ୍କ ପରଠାରୁ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ସେ ମଧ୍ୟପର୍ବ ଓ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟପର୍ବ ଏହି 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ମଧ୍ୟପର୍ବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍କରଣରେ ସେ ମଧ୍ୟପର୍ବ ସହିତ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟପର୍ବକୁ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, ଆଧୁନିକ ପର୍ବ। ରାଧାନାଥ ଫକୀରମୋହନ ପ୍ରମୁଖଙ୍କଠାରୁ ସମସାମୟିକ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପର୍ବକୁ ସେ ଆଧୁନିକ ପର୍ବ ଓ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପର୍ବ ଏହିପରି 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବାର ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଏହି ପର୍ବଟି ତାଙ୍କର କେବଳ ପରିକଳ୍ପନାରେ ହିଁ ରହିଯାଇଛି। ସେ ଆଦିପର୍ବ, ମଧ୍ୟପର୍ବ ଓ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟପର୍ବ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାଥମିକ ଉନ୍ମେଷ ବୌଦ୍ଧ ଚର୍ଯାପଦଠାରୁ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପର୍ବଗୁଡ଼ିକରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ସେ ଏକ ଖଣ୍ଡରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କ୍ରମ ବିକାଶ ନାମରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଏକ ଦୁଃଖଦ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଏହି ଆଦି ପର୍ବର ରଚନାରେ ହାତ ଦେଇଥିଲେ। 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ସେ 1962 ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜୟ ପରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟହ ପୁରାଣ ପାଠରେ ମନୋନିବେଶ କରିଥିଲେ। ସେ ସାରଳା ମହାଭାରତ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ଏହାର ଭାଷା ଓ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଭାବରେ ବିମୁଗ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋତେ ଏ ଯେଉଁ ଅବସର ମିଳିଲା, ଏହାକୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଲେଖାଲେଖିରେ ନିୟୋଜିତ କରିବି। ଜୀବନରେ ଏପରି ଅବସର ବା ସୁବିଧା କେତେଜଣଙ୍କୁ ବା ମିଳିଛି? ସାରଳା ମହାଭାରତ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦିନେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଦିପର୍ବ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି। ସେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଭାରତ ଦର୍ପଣ ବ୍ୟତୀତ ସାରଳା ମହାଭାରତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ଗ୍ରନ୍ଥ ନଥିଲା। ପୁଣି ଅତି ପୁରୁଣା ବହି ହୋଇଥିବାରୁ ସୁଲଭ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଖଣ୍ଡେ ଶ୍ରୀ ଭାରତ ଦର୍ପଣ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣି ଆମୂଳଚୂଳ ପଢ଼ିଗଲି। ସାରଳା ମହାଭାରତର ଏ ପ୍ରକାରର ତୁଳନାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଆ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପଣ୍ଡିତ ନନ୍ଦ ମହାଶୟଙ୍କୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ପଦ୍ଧତି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳର ସମାଲୋଚକମାନେ ଯଦି ଅନୁସରଣ କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ ଯେ ବହୁ ପୁଷ୍କଳ ହୋଇଥାନ୍ତା, ସେଥିରେ ମୋର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ବସ୍ତୁତଃ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଦିପର୍ବରେ ଏହି ତୁଳନାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟି ଓ ବିଚାର ପ୍ରଥମ ଓ ପ୍ରଧାନ କଥା। ସେ ଆଦି ପର୍ବରେ ତାଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ସକାଶେ ପ୍ରଥମରେ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସର ପୁରୋଦୃଷ୍ଟି ଶୀର୍ଷକ ଏକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସ ନାମରେ
ମାଳ ମାଳ କବିମାନଙ୍କର ତାଲିକା ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କବି ଜୀବନୀ ଲେଖିନାହାନ୍ତି। ସେ ସାହିତ୍ୟରେ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସାହିତ୍ୟର ଯଥାର୍ଥ ଇତିହାସ ହେଉଛି ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ବିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଆଦି ପର୍ବରେ କହିଛନ୍ତି, ଆଙ୍ଗିକ ଓ ରୀତି ସାହିତ୍ୟର ପିଣ୍ଡ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ତାହାର ପ୍ରମାଣ। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟର ଯଥାର୍ଥ ଇତିହାସ ମୂଲ୍ୟବୋଧରେ କ୍ରମଗତିଶୀଳ ବିବର୍ତ୍ତନର ଇତିହାସ ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ସେ ପ୍ରଥମେ ପୂର୍ବ ଭାରତୀୟ ପଟ୍ଟଭୂମିରେ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଓ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଐତିହ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଚୀନତା ସେ ଅନୁଶୀଳନ କରିଛନ୍ତି। ଜନ୍ ବିମସ, ବିଜୟ ଚନ୍ଦ୍ର ମଜୁମଦାର, ଡକ୍ଟର ସୁନୀତି କୁମାର ଚାଟାର୍ଜୀ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ମତକୁ ଭିତ୍ତି କରି ସେ ଆମ ସାହିତ୍ୟର ଐତିହ୍ୟକୁ କରିଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟୟନ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଦି ପର୍ବରେ ସାରଳା ମହାଭାରତର ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ ଶର୍ମାଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଭାରତ ଦର୍ପଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଇଛି କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନାକୁ ଶ୍ରୀ ଭାରତ ଦର୍ପଣର ଏକ ଆଧୁନିକ ସଂସ୍କରଣ କହିଲେ ଯଥାର୍ଥ ହେବ। ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ ସହ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତକୁ ବିଚାର କରିବାର ମାର୍ଗ ସେ ପଣ୍ଡିତ ନନ୍ଦଙ୍କ ଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟର ରଚନା କାଳ ଓ ଐତିହାସିକତା ସମ୍ପର୍କରେ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଝଙ୍କାରରେ ରଚିତ କେତେକ ଆଲୋଚନା ପାଠ କରିଥିଲେ। ତାଛଡ଼ା 1954 ମସିହାରେ ଡକ୍ଟର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚାର ସମିତି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ସାରଳା ସ୍ମରଣିକାରେ ଏକ ଆଲୋଚନା ସାରଳା ମହାଭାରତର ଐତିହାସିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖିଥିଲେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନାରେ ମନୋନିବେଶ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳକୁ ଓଡ଼ିଆ ସାରଳାଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ସାରଳା ମହାଭାରତର ଯୁଦ୍ଧ ସଂସ୍କରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଡକ୍ଟର ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି କରୁଥିଲେ। ତାର କିଞ୍ଚିତ୍ ପୂର୍ବରୁ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କେତେକ ଅଦ୍ଭୁତ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଝଙ୍କାରରେ କିଛି ଆଲୋଚନା ଲେଖିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଡକ୍ଟର ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି ସାରଳା ମହାଭାରତର ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱକୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅନୁଶୀଳନ କରିଥିଲେ। ସେ ସାରଳା ମହାଭାରତ ଆଲୋଚନା ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ ଆଲୋଚନା ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିଲା। ଏହି ଆଲୋଚନାଗୁଡ଼ିକରେ ସାରଳା ମହାଭାରତର ବିସ୍ତୃତ ଅନୁଶୀଳନ କରାଯାଇଥିଲା ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସାରଳା ଦାସଙ୍କୁ ଜଣେ ସଂସ୍କୃତ ଚେତନ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ କବି ଭାବରେ କେହି ଦେଖି ନଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ମାନସିଂହଙ୍କ ମାଟିର ମହାକବି ସାରଳା ଦାସ ଏ ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ସାରଳା ଦାସଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ କବି ଭାବରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ଦିଗରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଯେ ଆଦି ପର୍ବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ଓଡ଼ିଆ କବି ସାରଳା ଦାସଙ୍କୁ ଗ୍ରୀକ୍ କବି ହୋମର ଓ ଇଂରାଜୀ କବି ଚଷଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସହ ଏକାକାର କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ସାରଳା ଓ ତାଙ୍କ କୃତି ଆଲୋଚନାର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଏକ ବିରାଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭାବରେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କୁ ସେ ପାଠକ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। ତାହା ଏହିପରି। ଗ୍ରୀକ୍ ସାହିତ୍ୟର ପୂର୍ବଭାଗରେ ଯେପରି
ହୋମର ଓ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭରେ ଚଷରଙ୍କ ନାମ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଉତ୍ଖାତରେ ସେହିପରି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣୀୟ। ସେ ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଆଚାର ଓ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଭାବିତ ସମାଜରେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଦେଶୀୟ ରୀତିନୀତିର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚାର ବାସ୍ତବରେ ବିସ୍ମୟକର। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତିରୋଧ, ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ଅଖଣ୍ଡ ଆଧିପତ୍ୟ ଭିତରେ ସାରଳା ଦାସ ଓଡ଼ିଆରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭାଷାରେ ଏପରି ଏକ ମହାକାବ୍ୟ ମହାଭାରତ ଲେଖିବା ପ୍ରକୃତରେ ସେ କାଳରେ ଏକ ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ବିଷୟ। ଗଭୀର ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟର ସହିତ ଅତି ମାର୍ଜିତ ଭାବରେ ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ମୂର୍ଖ ପଣ୍ଡିତ କହି ଆପଣା ଅନ୍ତରର କଥା ସେ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି। ଆଲୋଚକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏହିପରି ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିପ୍ଳବର ଅଗ୍ରଗାମୀ ସାରସ୍ୱତ ନେତା ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଦି ପର୍ବରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ମଧ୍ୟପର୍ବ ଓ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟପର୍ବ ଆଲୋଚନା କାଳରେ ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧି ସମାଲୋଚକ ଅପେକ୍ଷା ଜଣେ ତତ୍ତ୍ୱାନ୍ୱେଷୀ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞର ଭୂମିକା ଅନେକତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟଯୁଗର ସ୍ୱରୂପ ଓ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବିଚାର ବେଳେ ସେ ବୈଷ୍ଣବ ରସତତ୍ତ୍ୱ, ଅଳଙ୍କାର ତତ୍ତ୍ୱ, ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରଭୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ପାଠକକୁ ଗୁଡ଼ିଏ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ, ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଏଥିରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସହିତ କେହି ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିନଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ସହଜିଆ ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ ଅଥବା ବୈଷ୍ଣବ ପଦାବଳୀ ସହିତ ସମସାମୟିକ ୟୁରୋପୀୟ ଟ୍ରୁବାଦୁର କବିତାମାନଙ୍କର ସମଧର୍ମିତା ନ ବୁଝିଲେ ଅଥବା ଓଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟର ଚରିତ୍ର ଓ ଇଂରାଜୀ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନ ଦେଖିଲେ, ୟୁରୋପୀୟ ରେନେସାଁ ଓ ଭାରତରେ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମୀକରଣ ନ ଆଣିଲେ, ପୁଣି ଇଂରାଜୀ ଓ ଫରାସୀ ମେଟ୍ରିକାଲ ରୋମାନ୍ସ ସହିତ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତୁଳନା ନ କଲେ ସାହିତ୍ୟ ଐତିହାସିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଏହିପରି ତୁଳନାତ୍ମକ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିଛି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟପର୍ବର ଆଲୋଚନା ବେଳେ ସେ ବିବଦମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ବିଶେଷ କିଛି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସେ ଏସବୁକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟପର୍ବରେ ଆଲୋଚକ କେତେକ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କବିମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀନ ସମିତି ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକର ମୁଖବନ୍ଧ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସଂଗୃହୀତ ପୋଥିମାନଙ୍କୁ ଭିତ୍ତି କରି ସେ ଏହି ଆଲୋଚନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପୂର୍ବ ଆଲୋଚକମାନଙ୍କ ମତର କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରାଯିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ସ୍ୱକୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟକାରମାନଙ୍କ ସମୟ ନିରୂପଣରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତାହାକୁ ସମାଧାନ କରିବାରେ ଆଲୋଚକ ବିଶେଷ ନିଷ୍ଠା ଦେଖାଇ ନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର କାବ୍ୟିକ ସୁଷମାକୁ ପାଠକର ଅନ୍ତର ଛୁଆଁ କରିବା ପାଇଁ କାବ୍ୟକୁ ଯେମିତି
ଆଲୋଚନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ହିଁ ସେ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବୁଝିଥିଲେ ପ୍ରାଚୀନ କବିତାର ସମୟ, କବି ପରିଚୟ ଓ ଅର୍ଥାନ୍ତର ଅପେକ୍ଷା ତାହାର ରସ ଓ ଶିଳ୍ପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶୁଦ୍ଧି ପାଠକ କାବ୍ୟର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହୋଇଥାଏ। ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଆଲୋଚନାର ଭାଷା ଓ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଭାଷାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭାଷାର ଆଟପ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ ତାଙ୍କର ଏ ଆଲୋଚନାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ଭାଷାଗତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଆଲୋଚନା ପାଠକ ନିକଟରେ ଏପରି ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7 ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି କିପରି ଲେଖକମାନଙ୍କ ଜୀବନୀୟ କୃତିତ୍ୱକୁ ନେଇ ନିଜ ଆତ୍ମୀୟତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କର। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଫକୀର ମୋହନ ଓ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଏହି ଦୁଇଜଣ ଲେଖକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଫକୀର ମୋହନ 1950, ଫକୀର ମୋହନ ସମୀକ୍ଷା 1955 ଏହିପରି ଦୁଇଟି ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଫକୀର ମୋହନ ସମୀକ୍ଷା ପୁସ୍ତକଟି ପୂର୍ବ ପ୍ରକାଶିତ ଫକୀର ମୋହନ ପୁସ୍ତକର ଏକ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ରୂପ। ଫକୀର ମୋହନ ସମୀକ୍ଷାରେ ଆଲୋଚକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଅନୁଶୀଳନ କରିଛନ୍ତି। ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ, କବିତା ସମ୍ପର୍କରେ ଯତ୍ସାମାନ୍ୟ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ କରାଯାଇଛି। ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ଶ ଆଧୁନିକତା ଓ ଫକୀର ମୋହନ ଶୀର୍ଷକ ଦୁଇଟି ଆଲୋଚନା ଏଥିରେ ସଂଯୋଜିତ। ଫକୀର ମୋହନଙ୍କର ଏକ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ଗଢ଼ିବାର ଚେଷ୍ଟା ସେ ଏଥିରେ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ସେ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ଶୈଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ଔପନ୍ୟାସିକ ଚାର୍ଲ୍ସ ଡିକେନ୍ସଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରି ତାଙ୍କୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି। ଏ ସତ୍ତ୍ୱେ ଫକୀର ମୋହନ ସମୀକ୍ଷାରେ ଆଉ କିଛି ବାକି ରହିଯାଇଛି। ସେ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଥିରେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି। ହୁଏତ ତାଙ୍କର ନନାଙ୍କ ପାଞ୍ଜି ପରି ରମ୍ୟ ରଚନାକୁ ଆଲୋଚନା ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏହି ପୁସ୍ତକଟିରେ ସେ ବହୁ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ଚିଠିପତ୍ର ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନାରେ ଏହି ଚିଠିପତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଯେ ଏକ ଐତିହାସିକ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଫକୀର ମୋହନ ସମୀକ୍ଷା ପୁସ୍ତକରେ ଆଲୋଚକ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଫକୀର ମୋହନ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟର ମୋଡ଼ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ନୁହନ୍ତି, ବରନ୍ତୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସମକାଳୀନ ସମାଜର ଜଣେ ସଂସ୍କାରକ। ସମାଜରେ ସେ ଏକ ହଟଚମଟ ସୃଷ୍ଟି କରି ସଂସ୍କାର ଆନୟନ କରିବାକୁ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି। ପାରମ୍ପରିକ ଚଳଣି ଉପରେ ସେ ନୂତନତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଫକୀର ମୋହନ ଯଥାର୍ଥରେ ଥିଲେ ସଂସ୍କାରକ। ରକ୍ଷଣଶୀଳତାର ଭିତ୍ତି ଉପରେ ସମାଜକୁ ସଂସ୍କୃତ ଓ ନିର୍ମଳ କରିବା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟର ଆଦର୍ଶ। ସମାଜରେ ଯାହା କିଛି ପରମ୍ପରାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ତାକୁ ପୂରାପୂରି ବର୍ଜନ ନ କରି ସେଥିରେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଚାହିଁ ସାମାନ୍ୟ ଅଦଳବଦଳ କରିବା, ସେ ସମ୍ପର୍କକୁ ମାର୍ଜିତ ଓ ସଂସ୍କୃତ କରି ତାରି ଦ୍ୱାରା ସମାଜ ଜୀବନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବା ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଆଦର୍ଶ ଥିଲା। ଫକୀର ମୋହନ ସାହିତ୍ୟର ଭାବବସ୍ତୁ ଓ ଆଙ୍ଗିକ ଉଭୟର ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ଆଲୋଚକ କୃତିତ୍ୱ ଫକୀର ମୋହନ ସମୀକ୍ଷାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ। ଏଥିରେ ଗୁଣଗ୍ରାହୀତା ଓ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଉଭୟ ଉପରେ ଆଲୋଚକ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି।
ଆଲୋଚକଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁଶୀଳନ ଓ ଯୁକ୍ତି ଧର୍ମିତାର ସୁସମନ୍ୱୟ ତାଙ୍କର ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟିକୁ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର କରିଛି। ସେ ସହୃଦୟତାର ସହିତ ଫକୀରମୋହନ ସାହିତ୍ୟର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟର ଏକ ସୁଖପାଠ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାବରେ ଏହା ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଲୋଚକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଫକୀରମୋହନ ଓ ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଏହି ଦୁଇ ଲେଖକଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟତା ସୂଚିତ। ଜଣେ ଆଲୋଚକ ଜଣେ ଲେଖକଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣାର କରି ନ ପାରିଲେ ତାର ସୃଷ୍ଟିକୁ ସହୃଦୟତାର ସହିତ ବିଚାର କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପୁଣି ଲେଖକ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚକ ତାର ସୃଷ୍ଟିରେ କାୟାପ୍ରବେଶ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଲୋଚକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ନିଜେ ଜଣେ ସୃଜନଶୀଳ ଲେଖକ। ସେ ଏହି ଲେଖକ ଦ୍ୱୟଙ୍କୁ ନିଜର ସୃଜନଶୀଳ ଦୃଷ୍ଟି ନେଇ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମର ଆଲୋଚକ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଓ ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅନ୍ୟ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବି। ନମସ୍କାର।